गोविंद 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 मन मोह भोको गोविंद 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 मन मोह गोविंद मन मोह गोविंद मन मोह मेरे पापी जना मुख गोविंद 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 मन मोह गोविंद 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 गुण गावा गोविंद 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 गुण गावा मेरे पारी जना मोको गोविंद 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 मन मोह मेरे भाई जना मोको गोविंद 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 मन मोह गोविंद 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 गुण गावा Guru 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 Govind 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 Guni Gawa Govind 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 Guni Gawa Mile गुर साध संग ते जन सो मिले गुर साध संग ते जन सो रहाओ पन्ना 492 492 गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मने प्रीतम गोविंद 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 हे गोविंद गो प्रीतम मने प्रीतम गोविंद गोविंद प्रीतम मने प्रीतम मिले सत संग ते सब दे मन मोह मिले सत संग ते सब दे मन मोह सब दे मन मोह सब दे मिले सत संग ते सब दे मन मोह मिले सत संग ते सब दे मन मोह हे गोविंद गोविंद प्रीतम मने प्रीतम गोविंद गोविंद प्रीतम मने प्रीतम मिले सत संग ते सब दे मन मोह मिले सत संग ते सब दे मन मोह जपे गोविंद गोविंद धियाया जपे गोविंद गोविंद धियाया गोविंद धियाया गोविंद धियाया जपे
गोविंद गोविंद धियायै जपे जपे गोविंद गोविंद धियायै जपे सबको दान दे प्रभु सबको दान दे प्रभु दे प्रभु ओ है दे प्रभु जपे गोविंद गोविंद धियायै जपे सबको दान दे प्रभु सबको दान दे प्रभु मेरे भाई जना मुख गोविंद 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 मन मोह गोविंद 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 गुण गावा गोविंद गोविंद गुण गावा मिले गुर साध संग ते जन सो है मिले संग ते जन सो रहाओ मिले गुर साध संग ते जन सो रहाओ मिले गुर साध संग ते इस सुख सागर हर भगते हैं गुरमते सुख सागर हरे भगते है गुरमते कौला रिद्धे सिद्धे लागै पग्गै ओ है कौला लागै पग्गै ओ जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हरे नाम में सो हर नाम जपत हर नाम में सो मेरे भाई दुर्मते भागहीन मते फीके दुर्मते भागहीन मते फीके हे दुर्मते भागहीन मते फीके नाम सुनत आवे मने रो नाम सुनत आवे मने रो एक कौआ काग को इमरत रस पाए को अमृत रस पाए कौआ काग को अमृत रस पाए कौआ अमृत रस पाए
तृप्ते विष्टा खाए मुख्य गो है। तृप्ते विष्टा खाए मुख्य गो है। मेरे भाई जना मुख गोविंद 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 मन मोह है। मेरे भाई जना मुख गोविंद 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 मन मोह है। अमृत सार सत्य गुर सत्यवादी। अमृत सार सत्य गुर सत्यवादी। जितना तै कौआ हंस होवे। जितना तै कौआ हंस होवे। नानक तन तन वड्डे वड भागी। नानक तन तन वड्डे वड भागी। जिन्हें गुरमति नाम हृदय मल को है। जिन्हें गुरमति नाम हृदय मल को है। हृदय माल तो है। हृदय माल तो है। मेरे भाई जना मुख गोविंद 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 मन मोह है। मेरे भाई जना मुख गोविंद 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 शब्द पन्ना 492 492 पन्ना महले चौथे का शब्द जिद्दां लिखिया सी उस तरह पढ़िया है। और इस शब्द दे विच जिहड़ियां दो लाइनां अखीरलियां आईयां, अमृत सार सत्य गुर सत्यवादी जित नाते कौआ हंस होवे। वो किहो जिहा तलाह है जिहदे च काला मन साडा कौआ नहा के चिट्टा हंस सरगा हो जाता है। कि ये कोई बाहर तलाह ऐसा है? आहो असी शब्द का ज्ञान सारिਆਂ तक पहुँचाउण लगे हाँ। राइटर इहदा खुद महला चौथा है गुरु रामदास साहब। अमृत का सर जिहड़ा है और सर दे रारे नूं औंकड़ है, वो अमृत का कुंड साडे अंदर है। और सत्यगुर सतवादी नूं भी अमृत सर किया है, जिहड़ा अंदर साडा सतगुर खोलदे आ रहे हाँ। वो अंदर जदों प्रगट हो जाता है, ओही मन कई बारी वैराग करन लगदा है। हे महाराज कदी अभ्यासी जन कहता मेरे ते भी मेहर हो जू, मैं भी कभी ये चीज़ां देख सकांगा। तो शब्द टारस दिंदे रहाओ दी तुक मन क्यों बैराग करेगा। सतगुर मेरा पूरा। जे सतगुर नूं तू चिमड़िया हाँ अपने ध्यान च रख रहा, वो तेनों पावर मिलेगी, अंदर मिलेगा सब कुछ। वैराग ना कर। वैराग का मतलब है चढ़दियाँ कलां च हल्ले मार मार नाम जपी चले ना सोच भी मैनू ये कदों मैनू मिलिया नहीं तो मैं की मेरी मेहनत ज़ाया गई नहीं। तुक धार दिंदी है प्रभ कालिया किसे का एक तिल ना गवाए। एक बारी भी श्वास ना नाम जप लिया वो चाढ़ लिया लेखे दे उत्ते। इस करके मन क्यों बैराग करेगा। सतगुर मेरा पूरा, तू अधूरा बाहरला जिसम वाला सतगुर नहीं कर रहा। शब्द कहता तू वो सतगुर दे लड़ लड़िया है जिहड़ी कि देह नहीं है अंदर मिलना तैनू। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਆਈ मन क्यों बैराग करेगा। सतगुर मेरा पूरा मनसा का दाता सब सुख दे निधान अमृत सार साध ही भरपूरा रहाओ।
ਉਸ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਨਾ ਗਲਤ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਵਾਂ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੁਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ 'ਚ ਲੱਭੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਾ ਆਓ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਨੇ ਹੈ। ਤੋ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਤੇ ਗੁਰ ਸੱਤੇਵਾਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਤੇ ਗੁਰ ਸੱਤੇਵਾਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਕ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਜਗ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਫਿਰ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਿਆਈ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿਤ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਰ ਲੈ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਬੁਝਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੋਂਦਵਾਲ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਦ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਕ ਦਿੱਤੀ, ਆਰ ਪਾਰ ਸਭ ਇੱਕੋ ਦਾਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਭਜ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਬੀਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਭਜ ਆਰੰਗ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਉਰਵਾਰੇ ਪਾਰੇ ਸਭ ਇੱਕੋ ਦਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭਜਨ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਜਗ ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਪਾਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਗਈ, ਉਹ ਪਾਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਭਈ। ਓਹੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਉਹ ਪਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰ ਮਨੇ ਵਸੈ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰ ਮਨੇ ਵਸੈ। ਔਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਰੀ, ਸਹਿਜ, ਔਰ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਦੇਈ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰ ਮਨੇ ਵਸੈ, ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਮਨੇ ਵਸੈ। ਹਰ ਸਹਿਜੇ ਜਾਤਾ, ਹਰ ਸਹਿਜੇ ਜਾਤਾ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਕੀ ਆ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ,
ਬਹੰਦਿਆਂ ਉਠੰਦਿਆਂ ਬਹੰਦਿਆਂ ਸਵੰਦਿਆਂ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਹੈ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਹਰ ਸਹਿਜੇ ਜਾਤਾ ਹਰ ਸਹਿਜੇ ਜਾਤਾ ਏ ਨਾਨਕ ਸਤੇ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਸਤੇ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੁਗਤ ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਹਰ ਸਹਿਜੇ ਜਾਤਾ ਹਰ ਸਹਿਜੇ ਜਾਤਾ ਹਰ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਹਰ ਸਹਿਜੇ ਜਾਤਾ ਹਰ ਸਹਿਜੇ ਜਾਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ 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 ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਗਨ ਬੁਝੀ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੇ ਨਾਤਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੇ ਨਾਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੇ ਨਾਤਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨੋ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਇਹੋ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੇ ਨਾਤਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੇ ਨਾਤਾ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨਾਵਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਖ ਪੌੜੀ ਦੀ ਰਹਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਬੁਝੀ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੇ ਨਾਤਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੇ ਨਾਤਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਕੀ ਵੈਰੀ ਐਡੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਛੱਡ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖੇ ਬੋਲਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਬੋਲਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਡੀ ਵਡਿਆਈ ਐ ਇਸ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਕੀ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਗਣ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭਲੀ ਪੂਤ ਹੋਊ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖੇ ਬੋਲਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਬੋਲਾਤਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਤ੍ਰਿਖ ਬੁਝ ਗਈ
त्रिख बुझ गई, बुझ गई, बुझ गई, मिल साध जना, मिल साध जना। त्रिख बुझ गई, त्रिख बुझ गई, साध जना कर्म खंड दी खेल है। त्रिख बुझ गई, त्रिख बुझ गई, बुझ गई, बुझ गई, मिले साध जना, मिले साध जना। त्रिख बुझ ਤਾਂ ਇਹ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਗਾਇ ਗਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਗਨ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਖ ਬੁਝ ਗਈ, ਤ੍ਰਿਖ ਬੁਝ ਗਈ, ਬੁਝ ਗਈ, ਤ੍ਰਿਖ ਗਈ, ਮਿਲੇ ਸਾਧ जना, ਮਿਲੇ ਸਾਧ जना। ਆ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਰਤਿਆ, ਜੋਏ ਦੂਤਮੋਏ ਬਹੁਤ ਸਤਾਵੇਂ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਪਿਆ, ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ ਰਾਖ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਹਮ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਦੂਤ ਬਗਿਆੜਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਡਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਨਾ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮੌਕੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਛੇ ਭਾਗੇ ਚੋ ਸਹਿਜ ਸੁਖੈਨੋ, ਪੰਛੇ ਭਾਗੇ ਚੋ ਸਹਿਜ ਸੁਖ। ਹਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤੀ, ਗਾਵਤੀ ਪਿਆਰ, ਹਰੇ ਗੁਣ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਗਾਵਤੀ। ਇਹ ਤਿਖ ਬੁਝ ਗਈ, ਆ ਤਿਖ ਬੁਝ ਗਈ, ਬੁਝ ਗਈ, ਬੁਝ ਗਈ, ਮਿਲੇ ਸਾਧ जना, ਮਿਲੇ ਸਾਧ जना। त्रिख बुझ गई, ਇਹ त्रिख बुझ गई, बुझ गई, बुझ गई, मिले साध जना, मिले साध जना। पंचे भागे चो ਸਹਿਜ ਸੁਖੈਨੋ, ਪੰਛੇ ਭਾਗੇ ਚੋ। ਇਹ ਚੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਓਏ ਵੀ ਖਾਦੀ ਦੋਖੀਆ ਤੇ ਗੁਰ ਤੇ ਹੂਟੇ, ਹਮ ਛੂਟੇ ਅਬ ਉਨਾ ਤੇ, ਓਏ ਹਮ ਤੇ ਛੂਟੇ। ਓਏ ਵੀ ਖਾਦੀ ਦੋਖੀਆ ਤੇ ਗੁਰ ਤੇ ਹੂਟੇ, ਹਮ ਛੂਟੇ ਅਬ ਉਨਾ ਤੇ, ਓਏ ਹਮ ਤੇ ਛੂਟੇ। ਪੰਛੇ ਭਾਗੇ ਚੋ ਸਹਿਜ ਸੁਖੈਨੋ, ਪੰਛੇ ਭਾਗੇ ਚੋ ਸਹਿਜ ਸੁਖੈਨੋ। ਹਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤੀ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪੰਛੇ ਭਾਗੇ ਚੋ ਸਹਿਜ ਸੁਖੈਨੋ। त्रिख बुझ गई, हे त्रिख बुझ गई, बुझ गई, बुझ गई, मिले साध जना, मिले साध जना। ये सब जग फिर मैं देखया, हर एक दाता। ये सब जग फिर मैं देखया, हर एक दाता। ए अंदरों कृष्णा अग्न बुझी, बुझी अंदरों कृष्णा अग्न बुझी। हर अमृत सरे नाता, हर अमृत सरे नाता। अमृत सार सत्य गोर सतवादी, अमृत सार सत्य गोर सतवादी। जित
ਨਾਤੇ ਕਊਆ ਹੰਸ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਇਹ ਕਾਂ ਐਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਜੂਨ ਬਣਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੋਹਾ ਖਾਣਾ, ਗੰਦਗੀ ਖਾਣੀ ਔਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਟੁਕੜੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਜੋ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਊਆ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਕਊਏ ਵਾਂਗੂ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਖਾਜਾ ਹੀ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਊਆ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣਾ ਗੋਹੇ 'ਚ। ਕਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਖਲਾਰ ਖਲੂਰ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਖਾ। ਕਊਆ ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਊਆ ਕਾਕ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਡਏ ਹੋ, ਲੀ ਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਨੇ ਕਾ ਗਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਕਊਆ ਕਾਕ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਈਏ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਵਿਸ਼ਟਾ, ਆ ਵਿਸ਼ਟਾ ਲਿਖੀ ਗੰਦਗੀ, ਖਾਏ ਮੁਖੇ ਗੋਹ ਹੈ ਔਰ ਗੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਦੀ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨ ਮੌਕਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫਲ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨ ਮੌਕਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ। 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੁਖਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਣੀ ਖੋਜਣ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਚਿਮੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਦੱਸੇ ਆ, ਕੱਢੋ। ਪਰ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਆਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਹੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ ਮੁਖ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਮਨ ਮੋਹ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ ਮੁਖ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਮਨ ਮੋਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ? ਇਹ ਦੁਰਮਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਮਤੇ ਫੀਕੇ, ਦੁਰਮਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਮਤੇ ਫੀਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਦੁਰਮਤ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਸ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਰਮਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਮਤੇ ਫੀਕੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਆਵੇ ਮਨੇ ਰੋਹ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਿਰਫ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਪਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਬਾਣੀ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਨਾ ਸਮਝੋ? ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਜਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਤਾਂ ਨਾ ਫੇਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਥੀਸਿਸ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਦੁਰਮਤੇ ਭਾਗ ਹੀਨ ਮਤੇ ਦੁਰਮਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਮਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਆਵੇ ਮਨੇ ਰੋਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਵਾਗਰੂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸਿੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਵਾਗਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ
ਕਈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਅਸੀਂ ਜਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਜਪਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਆਲਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਤੋਰੀ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਈ ਜਨ ਬਣੀ ਰਹੋ, ਸਿੱਖ ਬਣੀ ਰਹੋ। ਕਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਸਾਧ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ ਮਾਤਾ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਦੁਰਮਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਮਤੇ ਫੀਕੇ, ਦੁਰਮਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਮਤੇ ਫੀਕੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਆਵੇ ਮਨੇ ਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਜਨ ਨੀਕੇ, ਨੀਕੇ ਸੁੰਦਰ ਬੜੇ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ। ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਜਨ ਨੀਕੇ ਭਾਗਹੀਣ ਨਾ ਸੁਖਾਏ, ਭਾਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਜਨ ਨੀਕੇ ਭਾਗਹੀਣ ਨਾ ਸੁਖਾਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰਾਮ ਕਹੇ ਜਨ ਉੱਚੇ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਡੰਸ ਲਗਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਆਵੇ ਮਨ ਰੋਹੈ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਆਵੇ ਮਨ ਰੋਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੁਰਮਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਮਤੇ ਫੀਕੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਆਵੇ ਮਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਊਆ ਕਾਗ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਏ, ਕਊਆ ਕਾਗ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਏ, ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਵਿਸਟਾ ਖਾਏ ਮੁਖੇ ਗੋ। ਓਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁੱਟਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਆ ਸੁੱਟ, ਵਿਸਟਾ ਸੁੱਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੁਰਮਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਮਤੇ ਫੀਕੇ, ਇਹ ਦੁਰਮਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਮਤੇ ਫੀਕੇ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਆਵੇ ਮਨੇ ਰੋਹੈ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਆਵੇ ਮਨੇ। ਕਊਆ ਕਾਗ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਈਐ, ਕਊਆ ਕਾਗ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਈਐ, ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਵਿਸਟਾ ਖਾਏ ਮੁਖੇ ਗੋਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਵਿਸਟਾ ਖਾਏ ਮੁਖੇ ਗੋਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਤੇ ਗੁਰ ਸਤਿਵਾਦੀ। क्या पर्सनैलिटी, क्या नखेरी है ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਫਤਿਹਗੁਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਹਗੁਰ ਸਤਿਵਾਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਹਗੁਰ ਸਤਿਵਾਦੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ, ਸੱਤੇਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਤੇਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਐਸਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਲੜਕਾ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਲੜਕਾ ਲਹਿਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ, ਪਰ ਬੜਾ ਓਨੈਸਟ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਣ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਜੋਬਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਉਹ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਰ।
ਇਹ ਅਮਰ ਐਸਾ ਸਤਿਵਾਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ। ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾੜਨ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾੜ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਸੀ ਉਸ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਘਾਟ ਹਲੀ ਤੱਕ ਬਨਾਰਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤੇਵਾਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਤੇ ਗੁਰ ਸੱਤੇਵਾਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰ ਸੱਤੇਵਾਦੀ, ਜਿਤ ਨਾਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹਾਉਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਪੌ ਲੱਥਾ ਨਹਾਤਿਆਂ ਦਪਾਸ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੋਗ, ਉਹ ਸਾਧ ਪਲੀਅੜ ਨਹਾਤਿਆਂ ਚੋਰ ਸੇ। ਆਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਤਰਾਏ ਖੁੱਲਣਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਤੇ ਗੁਰ ਸੱਤੇਵਾਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਤੇ ਗੁਰ ਸੱਤੇਵਾਦੀ, ਜਿਤ ਨਾਤੇ ਗਵਾ ਹੰਸ, ਵੇ ਜਿਤ ਨਾਤੇ ਗਵਾ ਹੰਸ। ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਜਿਨ ਖੁਰ ਮਤੇ ਨਾਮ ਮਰਿਦੈ ਮਲ ਤੋ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਮਤੇ ਨਾਮ ਮਰਿਦੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨਾ। ਮਕ ਗੋਵਿੰਦ 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 ਮਨ ਰੋ, ਹੇ ਗੋਵਿੰਦ 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 ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੋਵਿੰਦ 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 ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਜਨ ਸੋ, ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੰਨਾ 1 to 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸਾਧ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਨਾ 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਏ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗੇ ਮਾਇਆ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗੇ ਮਾਇਆ ਕੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੁਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਔਰ ਰਸ ਰਸ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈ, ਔਰ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰਿਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਆ ਔਰ ਮਾਇਆ ਕੈ ਔਰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਾਉ ਲਾਇਆ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾ, ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬ੍ਰਿਥਾ ਲਿਖੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾ
रंगे माया ऐसी ट्यून बनाओ जिहड़ियां सियारियां स्पष्ट होण, रंग ना नहीं होनी। रंगे माया रंगे माया ऐ शब्द च दो रंग दसणगे महाराज, एक भजन दा रंग, एक माया दा रंग है। जिहड़ा मर्जी चढ़ा लो। भजन दा रंग जिहड़ा चढ़ाउणा बहुत मुश्किल है, लेकिन माया दा रंग अपने आप ही चढ़े आ। क्यों? जैन अमृत रंगे माया रंगे माया। ये रंग चढ़ाउणा नहीं पैंदा, आपे चढ़दा जांदा है। जन्म अमृत रंगे माया ओ कोई इंतजाम कर, मेक सम अरेंजमेंट। इस माया नूं तरन दा सरंजामे कहंदे आ, कोई इंतजाम कर। तू तो माया जी मस्त पिया भी ठीक है, खाओ पियो करो आनंद, खसमां नूं खाए परमानंद। आ जग मिठा अगला किन डिठा, ते माज कर इसे रंग दे विच, पर याद रख हर हौदी तो कह रही है। जन्म अमृत रंगे माया उस पाठ का तां फायदा है, पाठ करो, लेकिन फायदा तां है फड़ के खो जाए तुक भी मैं रह रहा पाठ किया, ये तो मेरा जन्म आ मैं अपने पाठ भी करी जाना नाले जन्म भी गवाई जाना। जन्म रंगे माया किसी नूं पता ही नहीं है भी रहाउदी तो की है शब्द ही शब्द जाव है भाई प्राप्त मान किते हो रही है। आ नुकसान है सारा शब्द रहाउदी लिखे आ। जन्म शब्द टुंबन वाले शब्द अंदरों कढ़ के ते पहला देते पाई है शब्द पढ़, तो ये शब्द नूं देखना ही नहीं तो मेरे अंदर ही रहन देंदे। तां दित्ते है ये बड़ियां बड़ियां महाराज ने हुज्जां मारियां, इस करके अंदरों कढ़ के प्रार्थना ने जो बनाया असीं स्वीकार करना सारा, लेकिन एडे क्योंकि महले गुरुआं दे शब्द है वो अंदरों कढ़ण की की लोड़ सी तुहानूं देण दी, जे तुसीं उसे वो काम करी जाना नाले पढ़ी जाना। इस करके तां थोड़े ਜਿਹੇ शब्द दिते है, जे इन्ने की शब्द रोज़ पढ़ के विचार के अपना जीवन सुधार लें। बाणी की है? सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणीए। सानू गुरबाणी के मुताबिक अपना जीवन ढालना पैना शब्दों के मुताबिक। सतगुर की बाणी है नाले गुरुआं की बाणी है ही नहीं है, वो सतगुर की बाणी है। आ जदों का सतगुर ने झुंड कढ़िया 300 साल तो बाद चक्या, सानू थोड़ा थोड़ा पता लगा यार इतिहार के सतगुरु जदों तू दिसन लगा ना उन्हें अपने फिर हम चमत्कार दसे। देख भाई सतगुर की बाणी है, ये किसी गुरु की बाणी नहीं। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मूहों कढ़ाए। गुरु रामदास साहब मंजी साहब बैठ के सिखां दे प्रबोध कर रहे हैं सामने, तो कहा मैं निशान मिल रहे हैं। सतगुर की बाणी मेरी बाणी नहीं है सिखो, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मूहों कढ़ाए। इस करके सतगुर की बाणी सत्य स्वरूप है, गुरबाणी बणीए। सतगुर की रीत से जो होर कच पिच बोलते से कूड़ेहार कूड़े कर पड़िए। सतगुर की बाणी के मुकाबले च नहीं कोई चीज़ हो सकती। इस करके वो थोड़े जे शब्द कढ़ के तां दिते है भी इन्ने की शब्द विचार के इन्ना की जे समझ जाओ ज्ञान, बहुते ज्ञान तो की लैना, एक तो की बड़ी है। तीर्थ नाम जाओ तीर्थ नाम। इस करके एडे ज्ञान कढ़ के सानू तां साडे पले नहीं गृहस्थियां कोल टाइम घट है भाई आ शब्द दिते हैं जरा इन्हां दे आखे लगो। शब्द की कहंदे है? जन्म रंगे माया रंगे रहो कोई इंतजाम कर। सरंजा में लागे पाव जल तारन मिला, कोई इंतजाम कर। माया का पव जला, माया छोटी मोटी नहीं है, पैसा फिर कोशन है माया का, इनू तरन का कोई प्रबंध कर। सरंजाम मेला वो सरंजाम जड़ा लगना है उतली तुक चाहेगा भी भाज केवल नाम।
ਸਰੰਜਾਮੇ ਲਾਗ, ਲਾਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਲੱਗ। ਸਰੰਜਾਮੇ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਾਨਖ ਦੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਦੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਆਹੋ ਹੀ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਬਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਟਰਨ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਜੇ ਇਸ ਟਰਨ ਤੋਂ ਖੁੱਡ ਗਿਆ ਤੋ ਲੁੱਡੋ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗੂ ਨਾ, ਲੁੱਡੋ ਖੇਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਾਣੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜੀ, ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਦਾਣੇ ਪਏ, ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਚੜੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੱਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ। ਉਹ ਸੱਪ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਦਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੂੰ ਦਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਅਗਲਾ ਬੈਠਾ ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਬੱਚੂ ਹੁਣ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟਾਹਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭਲਾ ਮਾਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਏ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਪੋਸ਼ੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰੇ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਅਵਰੇ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕੀਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਜਨਮ में रंग माया जन्म में रंग माया सरंजा में लाग पव जल तरंग सरंजा में लाग ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਪ ਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਤਪ ਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਆਮਨਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਤਪ, ਅੰਦਰਲਾ ਸੰਜਮ, ਅੰਦਰਲਾ ਧਰਮ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਇਸ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਜਪ ਤਪ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰੇ ਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚ ਨੀਚਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹੈ। ਸਰਣ ਪਰੇ ਉਹ ਸਰਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗੇ? ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ
शरण पैना है ही गुर गुर करत शरण जे आवे, प्रभ आए मिले खिन ढील न पईया। संत शरण जो जन परे सो जन उदरनहार, ਉਹ ਹੈ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਈਏ? ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚ ਪਿਆ, ਇਹ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ शरणे परे की राखो शर्मा, शरण परे राखो शर्मा। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਚੜੋਗੇ ਆਹ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆਏਗੀ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ ਕੰਮ, ਉਹ ਹੈ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਡਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਉੱਥੇ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਸਦਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਔਂਕੜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਜਪ ਤਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟਡ ਆ। ਆਓ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਔਂਕੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਤਪ ਹੈ ਵਡਿਆਈ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉੱਥੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਇਹ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਖੜੋਣਾ, ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਜਪ ਸੰਜਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਜੈਕਟਡ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾਮ ਜਪੀ ਪ੍ਰਭ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਗੁਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਔਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਆਪ ਪਾਪੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਹਮ ਡੋਲ ਪਾਪ ਭਰੀ ਹੈ ਪਾਵਨ ਲਗੇ ਮਤ ਜਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ। ਏ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਭੇਟਿਆ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇੜਾ। ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਖੈ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਦਿਨ ਰਾਤੇ। ਇੱਕ